रस पिन्नी आवाज़ दे विच भाई दिलबाग सिंह तिन्हां दे समुचे जथे पासों संपूर्ण आसा की वार दे कीर्तन दा आनंद माणिया है। समाप्ति वेले भाई साहब शब्द सरवण करवा रहे सन। जीअड़िया परदेसिया कित पवै जंजाले राम। मेरे ख्याल दे विच गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी महाराज दा इस मन नूं संबोधन हो के, इस जिंद नूं संबोधन हो के ये बचन कृपा करने। मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ਇਹਦੇ ਨਿਜ घर विच ना जाण दा कारण मेरे हजूर बड़ा ही स्पष्ट करते हैं। कित पवै जंजाले राम। भाई किहड़े जंजालां दे विच फसिया होया है। जिस कार विहार दे विच रुझ के तू इस वडमुले कीमती समय नूं अजाई गवा रहा है। भाई इस दी इंपोर्टेंस नूं, इस दी वैल्यू नूं रियलाइज करन दी कोशिश कर। अज अमृत वेले तख्तां दे उत्ते प्रकाशमान हो के जो रब्बी मेहरामत कृपा बख्शिश धन सतगुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज ने इस ब्रह्मांड दे उत्ते कीती है। गुरु प्यारी साध संगत, लावां दे अखरी अर्थ जड़े महान कोश दे विच भाई कान सिंह नाभा होरां ने कीते ने, उहदा स्पष्ट बड़ा भाव है। की स्पष्ट भाव है जी। एक थां तो टुट के दूजी थां दे उत्ते किसे दा जुड़ जाना। ते इहदे च कोई शक नहीं हैगा। जिन्नी देर तक साडा ध्यान इस संसार दे जंजालां दे विच गलतान है, इनू ओवरकम करना, इहदे तो पार लंघना इन्ना सौखा मनुख मात्र वास्ते नहीं है। पर गुरु दी किरपा सदका जदों कोई पार लंघ जाता है, क्रॉस कर जाता है, ते फिर मेरे गुरु ग्रंथ साहब ने उन्होंने वडियाया है, चंगा किया है, उहदी शोभा कीती है। ते गुरु प्यारी साध संगत, समुचे गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र बाणी विच वार वार मेरे दाते ने आत्मा परमात्मा दे आनंद कारज का जिक्र किया है। जदों आपां ये शब्द पढ़ते ना, विआह होवा मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब दे विच समाजक रस्मां नूं लै के जरूर सिख रहत मर्यादा ने जां साडियां परंपरावां ने सेध दिती है। पर जड़ा मूल थीम है, जड़ा तत्त है, वो इस गल दे विच है कि किवें साडी ये सौल, साडी ये जिंद आलमाइटी गॉड दे विच मर्ज हो सकती है, एक मिक हो सकती है। मेरे हजूर ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच पावन पवित्र बचन कृपा कीते। भाई सिखा, अपने जीवन काल दे विच इस गल नूं चेते रखी, एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित घट नाम न उपजै फूट मरै जन रोए। सावल सुंदर राम मैया मेरा मन लागा तोए। एक बेनती होर अगे जान तो पहला मेरे ख्याल दे विच दूर दुरेडे तक आवाज़ जा रही है। ते खास तौर के उत्ते जिन्ने
ਪੱਛਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹ ਤੱਕ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ does not means you live together। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, who is husband? ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਖਟਾਸ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਣ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਫੇਥ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਐ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ,
मैं किवें रहना है ते मैं अगे किवें मूव करना है, किवें संसार विच विचरना है। ते गुरु प्यारी साध संगत, ये गल वखरी है कि साडे बच्चे बड़ी छेती बाहरी इन्फ्लुएंस दे विच आ जांदे ने, प्रभाव दे विच आ जांदे ने। चांद भट्ट लिखदियां कहन लगे, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोचै बुराइयां, गुर छबदी ए मन होड़िए। तेग बहादुर बोलिया, धर पईए, धर्म ना छोड़िए। जे पंक्ति याद है तो जरूर कृपा करिया जे। बांह जिन्हां दी पकड़ी है, सिर दीजै बांह ना छोड़ी है। भाई गुरु दे सन्मुख बह के जड़ा कमिटमेंट कीता है, मैनू माफ करिया जी, वो किसी अदालत च जाके तोड़िया नहीं जा सकता। सारिया धर्मां दे विच विरोधी अखर हैगे ने जिन्हां मैं बोलन तो गुरेज करा, पर मेरे गुरु नानक दे घर विच ते इस कारज नूं किया ही आनंद कारज है। आनंद दा कारज जिन्हों इथों दी बोली विच इंटरप्रटेट करदियां होया दाने सज्जन लिखते ने, ब्लिसफुल यूनियन। गुरु प्यारी साध संगत, जिवें मैं पहला तुहानूं बेनती कीती है, इस विषय दे उत्ते गृहस्थ जीवन नूं बहुत लमेरी विचार आपां कर सकते हैं, पर मैं टूक मात्र शब्द के अखरी अर्थां वल आउणा है। ते समझिया जी मेरी बेनती नूं। जपजी साहब दे विच जिन्हों गुरु नानक साहब जी पंच कह के संबोधन कर रहे हैं। पाठ तुहानूं याद है जी, पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावै दरगम। इत्थे पंच का मतलब पंज नहीं है, इत्थे पंच का मतलब वो शुभ गुणा का धारनी पंच जन है जड़ा गुरु के दर ते परवान चढ़ के आए, जिन्हों जड़ा गुरु ने कबूल कर लिया, जिहदी भावना नूं, जिहदी सेवा नूं। ते ओहदी कबूलता का कारण की है? पंचां का गुर एक ध्यान। इसे नूं गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी महाराज नर कह के संबोधन कर रहे हैं। इसे नूं गुरु रामदास पातशाह जी महाराज इन्हां लावां दे विच जिवें जिवें उहदे अंदर बदलाव आउंदा है, वो सारी अवस्था नूं संसार दे सन्मुख उजागर करते ने। ते एक गल होर साध संगत, कोई बहुता मुश्किल जां औखा नहीं हैगा। भले संग भला करना संसार का व्यवहार है, बुरे संग भला करना को विरला संसार है। कहन लगे भले दे नाल हर कोई, चंगे नाल हर कोई चंगा बन के रहना चाहुंदा है, पर तुहाडा पता पेशेंस दा, सबर दा, संतोख दा कदों लगना है? जदों तुसी अपने अनकंफर्ट जोन दे विच रह के, जिथे कंफर्ट नहीं है, समा लंघाउंदे हो, बतीत करदे हो। ते गुरु प्यारी साध संगत, गुरु रामदास पातशाह जी महाराज ने सूही राग दे विच पावन अंग 773 ਅਤੇ 74 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ एक थां तो टुट के दूजी थां दे उत्ते जुड़ना है। ते हजूर बख्शिश करदियां कहन लगे, भाई सिखा पहली लाम तेरे जीवन की की होनी चाहिए है? जे गृहस्थ विच भी प्रवेश करना है ते इस नूं जिहड़ा साडा अध्यात्मक मार्ग है, जिन्हों आपां स्पिरिचुअलिटी कहिंदे आ, जिहदे विच आत्मा परमात्मा दे मिलाप दी गल है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਤ ਵਰੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ
ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਫਲੇਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਚੇਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੀਏ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਵਧਾਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਨਾ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਪਿਆ ਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅਰਥ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਨੂੰ
ਟੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣਾ, ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇ ਤੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਈਵਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਡੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਮਤ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 34 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ
ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਛਕਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢੇਲਣਾ, ਕੀਚੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਲੋਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਝੂਠ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਝੂਠ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਸਿਮਰਿਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਮਰਾਤਬਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਪ ਤਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ, ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਵੇਖੈ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਫੀਅਰ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਬੜੀ ਅਦਬ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ।
ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਲੈ ਆਵੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਮਿਲ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਚਲਾਏ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ। ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ। ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਉ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਚਾਹ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੇਂ, ਹਰ ਉਪਜੈ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਨੁਰਾਗ ਬੈਰਾਗ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੰਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਪਦਾ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਮ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਿਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੇਂ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ